तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करुछंती मातृ रचनावली भाग 10 आज पढ़िबा ज्ञान 95। प्रभु श्री अरविंद लिखुछंती केवल वासनार संपूर्ण परित्याग अथवा वासनार संपूर्ण परितर्पण द्वारा भगवानकर संपूर्ण आलिंगन को अनुभव करिहेब। कारण दुईटी जाक क्षेत्र रे ही ताहार असल पूर्व शर्तटीर पूरण होई पारुछि, अर्थात वासनार विलोप घटुछि। कौन कहले? केवल वासनार संपूर्ण परित्याग अथवा वासनार संपूर्ण परितर्पण द्वारा भगवानंकर संपूर्ण आलिंगन को अनुभव करिहेब। तापरे कहउछन्ती कारण दुईटी जाक क्षेत्र रे ही ताहार असल पूर्व शर्तटीर पूरण होई पारुछि, अर्थात वासनार विलोप घटुछि। वासनार विलोप घटिले ही परमंक सहित एकात्म हो पारिबो, तांको साक्षात करि पारिबो। तेणु सेथिपई दुईटी उपाय कथा एठी लिखुचंती। गोटे होउची वासनार संपूर्ण परित्याग किंबा वासनार संपूर्ण परितर्पण। वासना यदि परिपूर्ण हो गला ताहले हबो, ताहले कोन वासना और रहिबो नै, वासनार विलोप घट जो जिनस पाइबा कथा मु यदि पाई गली तेबे ताहा सेई जिनस प्रति आशा और रहिबो नै। जेमति कुआ जाय सेमति वासना एई वासना से तापर एटा दरकार सेटा दरकार सेटा दरकार एमतिया दरकार सेमतिया दरकार ये सब जतबेले फाइनाली परिपूर्ण हो जिवो सेतेबेले वासना रहिबो नै, किंबा वासना को संपूर्ण भाव त्याग करदेले रहिबो नै। तेणु ए दुईटी जाक क्षेत्र में वासनार विलोप हो, वासनार विलोप घटिले ही परिपूर्ण जो भगवान तांको सहित आमर संपर्क हो पार, आलिंगन कर कथा कह। आ भितर आम आलोचना माँ आलोचना कर देखा साधारणतः देखिए वासनार परितर्पण हो पारे ना। वासना गोटे वासना सरीगले पुणी सेटार आउ गोटे रूप आउ गोटे रूप जमती देखिए लोभ लोभरे केबे लोभर शेष ना। जे जहाँ पाखर किछि नाही सी हुए तो 10 टंका खोजुथिबो, जहाँ पाखर कोटी टंका अछि सी आउ कोटी टंका खोजुथिबो। आपण निज जीवन क्षेत्र में आम देखिपर परस्पर को देखिकी परस्पर को निज को देखी जापर। एवं आम चतुर्पार्श्व जेते जन धनवान व्यक्ति अच्छा देखु किंबा परित्यागी बा त्यागी व्यक्ति बोली भी अच्छा देखु। साधारणतः वासनार केबे अंत नाही। गोटे वासना पूर्ण न हो आ गोटे वासना उंकी मारी मल्टीपुल वासना भी उंकी मारी। माँ आरंभ कर वासनार संपूर्ण परितर्पण कदापि संभव नुहे, आदौ संभव नुहे। वासनार पूर्ण परित्याग मध्य संभव नुहे, दीटा जाक संभव।
ପରିତର୍ପଣ ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ବାସନାକୁ ସତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିହବ କି? ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଓ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାସନା ଆସି ପହଞ୍ଚାଏ। ତେଣୁ ଆପେକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅସମ୍ଭବ। ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭବ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ବାସନା ନଥିବ। ଆମେ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବା କଷ୍ଟ, ବାସନାକୁ ପରିତୃପ୍ତି ହବା ବି କଷ୍ଟ। ବାସନା ପରିତୃପ୍ତି ହେଇପାରୁନାହିଁ କି ବାସନାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ ହଉଛି ଯୋଉଟା ସମ୍ଭବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଯୋଉଠି ଏ ବାସନା ହିଁ ନଥିବ। ବହୁତ ସମୟ ମା ନୀରବ ରହିବା ପରେ ପୁଣି କହିଲେ, ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି ସେଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଟିପି କରି ରଖିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଗତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ଯାବତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପୀ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଉକୁଟାଇ ଆଣୁଥିବା ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିବାର ସେହି ଅସଲ କ୍ରିୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରୁଛି। ହୁଏତ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ କାରଣ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଏକାବେଳକେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ତାହା ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା, ମା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ଯାହା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ମନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିଯିବ, ଏକାବେଳକେ ସ୍ଥିର ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସକଳର ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ସାରିତ ସତ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ବା ବୋଧଗମ୍ୟ ହବା ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରହିଥିବ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏକାବେଳକେ ସ୍ଥିର ହେଇଥିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତାମାନେ ସ୍ଥୂଳ କୋଷରେ ଜଡରେ ବି ଆମର ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଶରୀର ଏ ସବୁ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାର। ସେ ଏବେ ବି ସେଇ ଅନ୍ନ ବା ସେଇ ବାହାରର ପୋଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ପୋଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ସେ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ, ଆପଣ କଣ ହଉଛି ଭୋକ ହେଲା, ଭୋକ କାହିଁକି ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତାର ସରି ଯାଉଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଛାଡୁଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଶାଟିଏ କାମୁଡିଲେ ଆମେ ହାତରେ ବାଡଉଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଶରୀରର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେ ଏବେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସିଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ତା ବ୍ୟତିରେକ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେ ଶରୀର ବୋଧଗମ୍ୟ କରିପାରିବ ବା ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅବବୋଧ ହୋଇପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ କି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, ବିକୃତ ହୋଇ ପଡୁଛି। କାରଣ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସନାର ସେଇ ବିଶେଷ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାର କି ଆପଣାର ଏକ ସ୍ୱକୀୟ ଧର୍ମ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ପଛରେ ଆପାତତଃ ଏକାଧିକ କାରଣ ରହିଛି। ବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରହିଯାଇଥାଏ, ଏକାବେଳକେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଯେମିତି ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ବିକଶିତ ବା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କିଏ ସେ ବିକୃତ କରିଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ତା ପାଖରେ ବାଧା ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଦେଖିପାରିବା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାସନା ସବୁ ଆସେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱକୀୟ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଯାହା ପଛରେ ଏକାଧିକ କାରଣ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଏକ ପିପାସା ବା ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ଅଥବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଏକ ଆସକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କେତେ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହି ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରୁଛି। ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ କଣ ହଉଛି, ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ।
ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଏଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହଉ, କିମ୍ବା ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ବା ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହଉ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି। କଣ କଣ କାରଣ ରହିପାରେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ, କେବଳ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ନିଜର ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ମୋର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଟିଏ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଏକ ଦୃଢ ଆସକ୍ତି ବୋଧ ଥାଏ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବାସନାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରେ, ଦେଖିବେ ସେ କହେ କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଟା କାହିଁ ତମେ ତ ପିନ୍ଧୁନ, ରଖିଛ କୋଉଠୁ? ତ ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଥିଲି ତମେ କେମିତି ସେଟା କାହାକୁ ଦେଇଦେଲ? ଏଇଟା କେମିତି କଥା? ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଆରେ ଯଦି ଜଣେ ଦେଇଦେଲୁ, ତେବେ ସେଟା ମୋର ହେଇକି କୋଉଠି ରହିଲା? ସେଟା ତାର ହେଇଗଲା। ତେବେ ତାକୁ ସିଏ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଟା ହଉଛି ତାର ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ତାର ସମସ୍ୟା ବା ତାର ଉପାୟ। ସିଏ ତାର କରିବ, କଣ କରିବ, ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବ କି କାହାକୁ ଦବ, କଣ କରିବ ସିଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ କଣ କରେ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏବଂ ବାହାରେ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ଭଳି ଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନଚାନ୍ତି କଣ୍ଢେଇ ଭଳି। ଏ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ସେଇ ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅବବୋଧ ହୋଇପାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା ଇଚ୍ଛାଟି ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରି ବୋଧ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ କେମିତି ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ନିଜକୁ କିଏ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। କଣ କହିଲେ? ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା ଇଚ୍ଛାଟି ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରି ବୋଧ ହେଉଛି, ଅଥବା ଅନ୍ତତଃ ଭୁଲ କରି ତାହାକୁ ସେହିପରି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। କୋଉଠି ଯାହା ବି ହଉ, ଆଇଦର ମତେ ବୋଧ ହଉଛି ବା ମୁଁ ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ଦିଟା ଯାକ ଯୋଉଟା କି ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଏସବୁକୁ କେତେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରେରଣା ମତେ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ମା ମତେ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେରଣା। କାହିଁକି ନା ତାହା ଯେ କୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ସଚେତନ ହବା ଜରୁରୀ। ମାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଘଟୁଥିବା ସେଇ ଅପରୋକ୍ଷ କ୍ରିୟା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପରିଣାମଟି ଉପୁଜୁଥିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ଗୋଳମାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଇ ଭୁଲଟି କରିଥାଉ। ଆମର ଏପରି ଭାବ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଧାରଣା ଥାଏ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିର ବ୍ୟାସଟି ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ରହିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତା ବଦଳରେ ଆମର ଏପରି ଏକ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଆଉ କେତେକ ଅନ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଲାଗି ହିଁ ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ପନ୍ଦନଟିର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ର ସମାହାରଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାହା କିଛି ଫଳ ଫଳିବାର ଫଳିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଫଳ ଫଳିବ ତାହା କଦାପି ନିର୍ଗତ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନର ପରିଣାମ ରୂପେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମା ଏଠି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆମେ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ର ସମାହାରଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାହା କିଛି ଫଳ ଫଳିବାର ଫଳିବ। ନଚେତ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ, ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ କହୁ ଏଇଟା ହିଁ ହବା ଉଚିତ। ଆମର ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ନା ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି।
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେତେ ଯେ ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ, ଯଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ବା ପରମଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସାରିତ ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଆଧାରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା ଜରୁରୀ ଏବଂ କେତେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଚିହ୍ନିବା ଜରୁରୀ, ସେ କଥାଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ମା ତାପର ଲାଇନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲି ମୋର ଏଇ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ମାତ୍ର ମୋର ସତତ ଠିକ ଏଇପରି ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି। ମା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ଯୋଉ କହିଲେ ମନ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ଏକାବେଳକେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ସିଏ ତାର ବୋଧଗମ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଆସେ। ଏପରିକି ଯୋଉ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଯେ କୋଉଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, କୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଅ, ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଏବଂ ସେଇ ବିଶେଷ ସ୍ପନ୍ଦନର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ସକ୍ରିୟ ଧର୍ମ ରହିଛି, ତାର ଯେ ଏକାଧିକ କାରଣ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ପରମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆସି ନଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସ- କେତେ ସତର୍କ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଦର୍ଶୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଭାବିଥାଉ, ମା ସେଠି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ପାଇବା, ମୋର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୋର ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଅହଂବୋଧ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ମା କହୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ୟାପାରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଛି, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିତ୍ୟ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିଦିନିଆ କାମ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଇଚ୍ଛାଟିର ସ୍ପନ୍ଦନ ସହିତ କିପରି ବାସନା ଜାତ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଆସି ଏକାଠି ମିଶି ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଛି। ତାମାନେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଜଗିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ବା ଯେତେ ଆମେ ତପସ୍ୟା ବା ତପ ଆଚରଣ କରି କଠୋର ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରୁ, ଯାହା ବି କରୁନଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଲାଗୁଥିବ, ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ସେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା, ମାନେ ଭୁଲ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ବା ଭୁଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହଉନାହିଁ ତ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ, ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବିକୃତ ଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁର ବିକୃତ ରୂପ ଆପଣ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ବିକୃତ ରୂପ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁଆଡୁ ଆପଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ମନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାର ବିକୃତ ରୂପ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମତେ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମତେ ପଚାରିବା ଦରକାର ମାନେ କଣ, ମୁଁ ତୋକୁ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବି। ଯଦି ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥିବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା କିପରି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ସ୍ପନ୍ଦନଟି ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ମାତ୍ର ଉପରି ଭାଗର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସେହି ଅପରୋକ୍ଷ ଫଳଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ନାନା ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଏକ ସମଗ୍ର କ୍ରମରେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଲାଗି ହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର। ଏଠି ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ପାଠଚକ୍ର, ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଠଚକ୍ର, ଅଭିଭାବକ ପାଠଚକ୍ର ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଇକିରି ବାର୍ଷିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିହ୍ନି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ।
କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପରି ଭାଗ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସେଇ ଅପରୋକ୍ଷ ଫଳଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ନାନା ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଏକ ସମଗ୍ର କ୍ରମରେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଲାଗି ହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥିଲା। ଆମେ କଣ କରୁ ସହଜତଃ ଆମେ ଯେତିକି ପୁରା ପରମ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଉ ତାକୁ ନେଇକି ଲିପା ପୋଛା କରିକି ଆମେ ସେଇଥିରେ କ୍ରେଡିଟ ନେବା ପାଇଁ ବସି ପଡୁ। ତାହେଲେ ସରିଗଲା ସେଠି ସବୁ ଠପ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ବୃହତ ବସ୍ତୁ ବା ବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁନାହିଁ। ତାମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକନିକ କଥା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଅତି ସାନ ସାନ କଥା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ମୋତେ ଅମୁକ ଜିନିଷଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା କେତେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗକୁ ରୁ କେମିତି ଆମେ କହିବା, କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମ ଭିତରେ କଣ ଧାରଣା ରହିବ ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ସଚେତନ କରାଇ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ମୋତେ ଅମୁକ ଜିନିଷଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଯେତେ ତୁମେ କହୁଛ ସିଏ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ଓ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ନହେବା ତେବେ ହୁଏତ ତା ଫଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପନ୍ଦନ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନତା ଅଥବା ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାତ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ମୋଟେ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରି ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନତାର ଏହି ଯେଉଁ ଅଧିକା କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନଟି ହେବ ଅଥବା ବସ୍ତୁତଃ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ନ ବୁଝୁଥିବାର ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବା ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଏହି ଯେଉଁ ଧାରଣା ତାହାକୁ ଗୁଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବାସନାର ସମଜାତୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏହାକୁ ଗୋଟା ସୁଧା ବାସନା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ତାର ସମଜାତୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଆସି ସବୁ କିଛିକୁ ଭାରି ଜଟିଳ କରି ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମର ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିଟି ରହିଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ମୋତେ ଅମୁକ କଥାଟି ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ତଦ୍ୱାରା ଅପରୋକ୍ଷ ଫଳଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ୟ କଥାଟି ଏପରି ଆଉ କିଛିକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ଆଣିବ ଯାହାକୁ କି ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା ହିଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମୋ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ମାଲୁକ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହା ବରଂ ଭାରି ଜଟିଳ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହଉଛି। ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ବାସନାର ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫରକଟି ରହିଛି ମୁଁ ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବାସନାର ଏହି ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ଦୂର କରିପାରିବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଓ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହତ୍ତର ସମଗ୍ରର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି କୋଉଭଳି ହେବା ଦରକାର? ବୃହତ୍ତର ସମଗ୍ରର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି କଥାରେ ଆମେ ଯେମିତି ମୋତେ ଅମୁକ କଥାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ମୋର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାଇଁ କି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମ ଭିତରେ ବି ଭାବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ତାମାନେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, ମାଙ୍କୁ ନାମଜପ କରିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ମା ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପବନ ନଉଛି, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ମୋ ଭିତରେ ମୋର ଶରୀର ଭିତରେ ସେଇ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ତିଆରି କରୁ, ସେଇ କୋଷ ଗୁଡିକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରାଉ, ନୂତନ କୋଷଟେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଯୋଉ ଗୁଡିକ କି କେବଳ ପରମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କି ଆଉ ଦିଟା କ୍ଲାସ ଯେତେଟା ଯାହା ଲାଗିବ ସେତିକି କ୍ଲାସରେ ସାରିବା। ଆଜି ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତି ବାସନାର ନାହିଁ
କିମ୍ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଏବଂ ତାପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କଥାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ତମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ତମେ ଯୋଉ କହିଦଉଛ ନା ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବା ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ଏଇଭଳି ଯୋଉ ରହିଛି, ତାର ଅପରୋକ୍ଷରେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଘଟେ। କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ତାର ବି ଗୋଟେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ନା। ତେଣୁ ତା କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବି, ତାହେଲେ ମିଠା ଯେତେବେଳେ ଆଣିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ମିଠା ଆପଣ ଯଦି ରଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିମ୍ପୁଡି ମାଳ ତ ହେବେ, ପିମ୍ପୁଡି ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଜନ୍ଦା ଆସି ତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇ ଛୋଟ କଥାଟି ହଉ, ତା ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡାକ ବି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ମୋର ଅନ୍ୟ କଣ ଡେଭଲପ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ କଥାଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ମିଠାଟିଏ ଯଦି ଆମେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ହଉଛି ସେଠି ପିମ୍ପୁଡି ଆସିବେ, ଜନ୍ଦା ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇଲି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଧର ଯୋଉ 5ଟା 6ଟା 10ଟା 15ଟା 20ଟା ମିଠା ଖାଇଦେଲା ପାଟି ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାସନା ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ, ମୋର କାମନା ପରିତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରେ, ଠିକ ଅଛି ଖାଇଲି ଯେ ଆଉ 15ଟା ଥାଉ ପରେ ଖାଇବି। ଲୋକେ ତ ପରେ ଖାଇବି ଖାଇବି ବୋଲି ରଖନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନ ଖାଇ ପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତି ନା ନା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା, ତେବେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଦା କରନ୍ତି। ମାନେ ଲୋଭ ଏବଂ ଆସକ୍ତି ସରେନି। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯେମିତି ନହବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର। ମାଲିକ ଆମର ଏପରି ଭାବିବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତାହା ମୋର ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ କୋଉଟା ଶ୍ରେୟ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବିନମ୍ର ରହିବି, ସମର୍ପିତ ରହିବି ଏବଂ ସେଇ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଉତ୍ସାରିତ ହଉଛି ଯାହା ପ୍ରେରଣା, ଇଚ୍ଛା, କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯେପରି ଅବିକୃତ ଭାବରେ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମା ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।